Hello students, today we again continue with the topic respiration and circulation. As already started the process respiration, in which we study the respiratory gaseous exchange in plants, then in animals, the animals of invertebrates and vertebrates, then respiratory system of man. Then next, that is the mechanism of respiration. That is important, in which we completed 4 processes. That is, first one breathing, second one external respiration, third one internal respiration, and last one cellular respiration. Thus, at the end of mechanism of respiration, total food gets oxidized and energy is released in the form of ATP, and it is stored in the body of human being. Then next, today we study the regulation of breathing. Next point from the respiration, that is regulation of breathing, or it is simply known as the regulation of respiration. This inspiration, one inspiration and one expiration is nothing but one breath. Thus, in normal healthy adult person breathe about 12 times per minute, and that of newborn breathe about 44 times per minute. Thus, the respiration is under the dual control, that is nervous as well as chemical. Actually, the respiration process is involuntary process. It is controlled by neurons of medulla and pons. These pons and neurons are known as the respiratory center. This regulates the rate and depth of respiration. Thus, first we continue with the nervous control of breathing or respiration. It is divided into 3 groups. That is, these medulla and pons having the breathing control centers. The medulla and pons having breathing control centers. These are divided into 2 groups. First one is the nervous control, in which the dorsal respiratory, first one is the dorsal respiratory group. Second one is the ventrolateral respiratory group, or it is simply known as the ventral respiratory group. And third one is the Pneumotaxic Center. आता बघा, हा dorsal respiratory group जो आहे, it is also known as Inspiratory Center. Then this second one, that is the ventral respiratory group, is also known as Inspiratory and Expiratory Center, and third one is known as the Pneumotaxic Center. तर अशा पद्धतीनं 3 ग्रुप्स फॉर्म केलेले आहेत. आता वन बाय वन आपल्याला बघायचे आहेत. पहिल्यांदा जे डॉर्सल आणि व्हेंट्रोलॅटरल ग्रुप आहेत, किंवा इन्स्पिरेटरी सेंटर आणि इन्स्पिरेटरी आणि एक्सपिरेटरी सेंटर्स जे आहेत, these are located in the medulla of brain. medulla oblongata, shortly आपण त्याला medulla म्हणतोय. हे 2 मेडुला मध्ये लोकेट झालेले आहेत. तर पहिला जो आहे, it is known as the inspiratory center. This inspiratory center or dorsal respiratory group is composed of inspiratory neurons, which gives stimulus to the muscles of inspiration. त्याच्यामध्ये स्पेशल इन्स्पिरेटरी न्यूरॉन्स इन्क्लूड केलेले आहेत. मेड्युला ऑब्लॉंगेटा कडून आलेले न्यूरॉन्स जे आहेत ते. देन सेकंड वन इज द ventrolateral respiratory group, or it is also known as the inspiratory and expiratory center. It inhibits the inspiratory center when deep expiration is required.
म्हणजे इथं इन्स्पिरेशन आणि एक्सपिरेशन दोन्हीच्या वरती कंट्रोल, त्याच्यासाठी न्यूरॉन्स मेडुलाचे कंट्रोल करतात. आणि थर्ड वन आहे दॅट इज नोन ॲज द न्यूमोटॅक्सिक सेंटर. इट इज प्रायमरली लिमिट इन्स्पिरेशन. हे अगोदर आपल्याला माहिती पाहिजे. पण तरी सुद्धा ॲक्टिव्हिटी ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर किंवा ॲक्टिव्हिटी ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, तालबद्ध पद्धतीनं आपलं रेस्पिरेशन होत असतं आणि त्यालाच आपण व्हेंटिलेशन असं म्हणतोय, इज ॲडजस्टेड बाय द इन्स्पिरेटरी सेंटर. जे इन्स्पिरेटरी न्यूरॉन्स आहेत किंवा ॲक्टिव्हिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर that is ventilation is adjusted by the pneumotaxic center which is located in the pons. त्या pons मध्ये, पण pons मध्ये सुद्धा दोन पद्धतीनं हे सेंटर्स लोकेट झालेले असतात. एक आहे अप्पर पॉन, म्हणजे पॉन्स मधली वरची बाजू जी आहे त्याच्यात न्यूमोटॅक्सिक सेंटर्स लोकेट झालेले आहेत. आणि दुसरा दॅट इज द, त्याच्या जोडीला एक सेंटर आहे जस्ट बिलो दिस न्यूमोटॅक्सिक सेंटर, ॲपन्यूस्टिक सेंटर इज लोकेटेड. दॅट इज ॲपन्यूस्टिक सेंटर इन लोअर पॉन्स that gives stimulus to the, or it inhibits the inspiratory center. That means the inspiratory center आणि जे ब्रीदिंग तालबद्ध पद्धतीनं इन्स्पिरेशन आणि एक्सपिरेशन होणार आहे त्याला हे ॲपन्यूस्टिक आणि न्यूमोटॅक्सिक सेंटर जे आहेत परस्पर विरोधी काम करतात. इट प्रोलॉंग्स द इन्स्पिरेटरी सेंटर, इट पासेस द इम्पल्स. आता बघा, हे एकमेकांच्या विरोधात काम करतात न्यूमोटॅक्सिक आणि ॲपन्यूस्टिक सेंटर, आणि म्हणून त्याला एक शब्द वापरलेला आहे दॅट इज दीज आर अँटीगोनिस्टिक टू इच अदर, म्हणजे परस्पर विरोधी त्यांचं कार्य आहे. हे आपण आणखीन एका एक्झाम्पलनं स्टडी करणार आहे. पण त्याच्या अगोदर ॲपन्यूस्टिक सेंटर विच इज प्रायमरली लिमिट इन्स्पिरेशन सेंड्स continuous impulses or continuous inhibitory impulses to the inspiratory center, and thus it controls the rate and depth of inspiration, especially inspiration, while the apneustic center prolongs the inspiratory or gives the inspiration impulses, prolongs the inspiratory impulse, and thus these works antagonistic to each other. It is also studied another example. For example, हे जे एक्झाम्पल आहे ते आपण एका वेगळ्या पद्धतीनं बघू शकतोय. That is pneumotaxic center controls the slow wave sleep and a rapid eye movement sleep. On the contrary, the apneustic center controls non-rapid eye movement sleep and wakefulness. म्हणजे झोपताना डोळ्यांची होणारी हालचाल आणि जाग होतानाची हालचाल ही बरोबर परस्पर विरोधी आहे. आणि अशा पद्धतीनं ॲपन्यूस्टिक आणि न्यूमोटॅक्सिक सेंटर्स या दोन्ही सेंटर्सचा कंट्रोल जो आहे तो आपण पॉन्समध्ये कशा पद्धतीनं आहे ते बघितलेलं आहे. म्हणजे नर्वस कंट्रोल जो आहे तो ह्या तीन सेंटर्सच्या मदतीनं, पण ह्याच्या जोडीला आणखीन एक सेंटर आहे दॅट इज ॲपन्यूस्टिक सेंटर. तर अशा पद्धतीनं ब्रीदिंगवरती नर्वस कंट्रोल असतो. Then we continue with the second type of chemoreceptor, that is the second type of control, that is the chemical control. It is studied with the help of chemoreceptors. The chemoreceptors are nothing but these are the receptors which respond to
the change in partial pressure of oxygen and partial pressure of CO2, या दोन्हीचंही partial pressure जेव्हा ब्लड मध्ये आणि चेंज जो आहे तो लगेच त्याला रिस्पॉन्ड केलं जातं आणि हा जो चेंज आहे प्रेशरचा ऑक्सिजन आणि CO2 चा हा कशामध्ये आहे तर इट इज इन द ब्लड अँड CSF that is the Cerebrospinal Fluid. That fluid is protective and nutritive in nature and it is present in the cavities as well as the central canal of the central nervous system, that is CNS. That means in the brain and spinal cord. जे ह्याच्यामध्ये जर ऑक्सिजन आणि CO2 चं प्रेशर कमी जास्त झालं तर त्याला हे रिसेप्टर्स लगेच किमोरिसेप्टर्स जे आहेत ते लगेच रिस्पॉन्ड करतात. These receptors involuntarily control the ventilation and these receptors are of two types. That two types of receptors are, first one is the central receptors. First chemoreceptors are known as the central chemoreceptors and these are located in the medulla oblongata. हा medulla oblongata जो आहे त्याच्यामध्ये हे central chemoreceptors locate झालेले असतात and they respond the change in H ion concentration, that is the hydrogen ion concentration. ह्याच्यामध्ये चेंज झाला तर त्याला लगेच रिस्पॉन्स देण्याचं काम सेंट्रल किमोरिसेप्टर्स करतात. त्याच्याबरोबर इन्क्रीज इन CO2 कॉन्सन्ट्रेशन इन ब्लड अँड सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड. जर CO2 चं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं तर त्याचा इफेक्ट काय होतो दॅट मीन्स इट इन्क्रीजेस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन as well as it increases the ventilation of lungs. या दोन्हीवरती त्याचा इफेक्ट होतो and it also reduces the arterial pressure. ब्लड मध्ये जे प्रेशर आहे CO2 चं हे रिड्यूस केलं जातं आणि also controls the O2 CO2 level of blood. जे अशा पद्धतीनं सेंट्रल रिसेप्टर फार महत्वाचा रोल प्ले करतात. Then see the second type of chemoreceptors, that is the peripheral chemoreceptors. These peripheral chemoreceptors are located in the aortic bodies and or aortic arch and carotid bodies. आता इथे डायग्राम मध्ये बघा ब्रेन आहे त्याच्यामध्ये ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर्स आहे. इथं हार्ट कडनं इन्क्रीज इन CO2 कॉन्सन्ट्रेशन देन ऑक्सिजन प्रेशर त्याच्यानंतर मग इथं ह्याच्यामध्ये सेन्सर्स आहेत. हे सेन्सर्स जे आहेत ते ह्या अवॉर्टिक आर्च मध्ये त्याच्या ब्रँचेस आहेत. मेन अवॉर्टा जो सगळ्या शरीराला रक्त घेऊन जातो त्याच्या मेन ब्रँचेस आहेत. ह्या ब्रँचेस अशाच वरच्या बाजूने कॅरोटिड आर्टरी आहे त्याच्या ब्रँचेस फॉर्म होतात. त्याचं बायफर्केशन होतं राईट आणि लेफ्ट ब्रँचेस फॉर्म होतात आणि इथं जिथं बायफर्केशन आहे तिथं कॅरोटिड बॉडीज असतात. तसंच इथं हे अवॉर्टिक आर्च आहे म्हणजे अवॉर्टा ज्याच्यातनं मेन ब्रँच आहे जी हार्टमधनं बाहेर पडते शुद्ध रक्त शरीराला पोहोचवते. त्याच्या ह्या आर्टरीज जिथून ह्या आर्टरीजचं फॉर्मेशन होतो ओरिजिन होतो त्याच्या ब्रँचिंगचं त्या मेन ब्रँच म्हणजे अवॉर्टामध्ये त्या बेसला इथं आर्टरीज ज्याच्यामधून लहान लहान आर्टरीज ओरिजिनेट होतात तिथं अवॉर्टिक बॉडीज आहेत. म्हणजे पेरिफेरल chemoreceptors are present or located in the aortic arch and carotid किंवा aortic bodies and carotid bodies that are located in the carotid artery and aortic arch. अशा पद्धतीनं पेरिफेरल chemoreceptors जे आहेत ते
कॅरोटिड बॉडीजमध्ये आणि ॲओर्टिक बॉडीजमध्ये असतात. दीज आर व्हेरी सेन्सिटिव्ह. हे फार सेन्सिटिव्ह आहेत. That means these are very sensitive to the changes in pressure of oxygen, pressure of CO2 and pressure H ion concentration in the arterial blood. म्हणजे अशा पद्धतीनं आर्टरीज मध्ये जे ब्लड आहे त्याच्यामध्ये जरा जरी ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड किंवा हायड्रोजन आयन्स यांच्यामध्ये बदल झाला तर त्यांना लगेच तो रिस्पॉन्स मिळतो आणि हा स्टिम्युलस किंवा त्याला चेंज कळतो. दे गिव्ह रिस्पॉन्स. आणि हा जो चेंज आहे, दिस स्टिम्युलस इज रिसिव्ड और सेंड टू द branches, that is the cranial nerves, and that cranial nerves are 9th and 10th cranial nerves. 9th one is known as the glossopharyngeal nerve and 10th is known as vagus nerve. All the cranial nerves are important, but this 9th number and 10th number arteries play important role in the ventilation. आता ह्याच्यामध्येच इथं परत बघा, हे इंटरकॉस्टल मसल्स आहेत, त्याला स्टिम्युलेशन इंटरकॉस्टल नर्व कडनं मिळतो. इथं डायफ्रॅम आहे, त्या डायफ्रॅमला फ्रेनिक नर्व कडनं किंवा त्याच्यामधनं इम्पल्स ट्रान्समिट केली जाते ह्या ब्रीदिंग सेंटर कडनं. आता ह्याच्याशीच रिलेटेड पॉइंट आपल्याला बघायचा आहे. ड्युरिंग इन्स्पिरेशन द लंग्स एक्सपांड्स. इन्स्पिरेशनच्या वेळेस लंग्स एक्सपांड होतात. हे लंग्स एक्सपांड होताना ठराविक लिमिट पर्यंत एक्सपांड होतात. द लंग्स एक्सपांड टू द क्रिटिकल पॉइंट अँड त्यावेळेस स्ट्रेच रिसेप्टर्स गेट स्टिम्युलेटेड. त्याला स्टिम्युलेशन मिळतं. किती लंग्स एक्सपांड झाले की त्याच्यामध्ये पण एक्सपान्शन झालं पाहिजे. आणि हे स्टिम्युलेशन जे आहे ते इंटरकॉस्टल नर्व किंवा ह्या नर्व्स ज्या ब्रीदिंग सेंटर कडनं येतात त्यांच्याकडनं स्टिम्युलेशन मिळतं. दस ड्युरिंग इन्स्पिरेशन द लंग्स एक्सपांड टू ए क्रिटिकल पॉइंट. द स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर स्टिम्युलेटेड through these are get stimulated through the vagus nerve, that is the 10th cranial nerves, and it gives the 10th cranial nerve कडनं किंवा vagus nerve कडनं तो stimulus, it sends the stimulus to the expiratory neuron. आणि अशा पद्धतीनं it gives stimulation to the expiratory neurons. Then it sends the inhibitory stimulus or inhibitory impulse to the inspiratory muscles, and thus it follows the expiration. And then expiration complete झालं की लगेच तो stimulus inspiratory muscles ना पाठवला जातो. एक्सपिरेशन झालेला आहे. एअर जी लंग्स मधली आहे ती बाहेर टाकलेली आहे. That is, air leaves the lungs gets deflated, and then the stretch receptors are no longer stimulated. अशा पद्धतीनं आणि मग परत त्या inspiratory centers are no longer inhibited, and then next inspiration is begins. म्हणजे अशा पद्धतीनं एक एक्सपिरेशन झालं की लगेच पुढचं इन्स्पिरेशनची प्रोसेस म्हणजे एक ब्रीथ कंप्लीट झाला की दुसरा ब्रीथ कंटिन्यू किंवा स्टार्ट होणं गरजेचं आहे. आणि त्या पद्धतीनं प्रोसेस चालू होते. आणि हे सगळे ज्या स्टेप्स आहेत हे सगळे इव्हेंट्स आहेत. ऑल दीज इव्हेंट्स विच टेक्स प्लेस ड्युरिंग द इन्स्पिरेशन अँड एक्सपिरेशन. लंग्स मध्ये बदल होणं, लंग्स एक्सपांड होणं, लंग्स मधली हवा बाहेर जाणं, लंग्स डिफ्लेट होणं, हे सगळे जे इव्हेंट्स आहेत दॅट आर इव्हेंट्स आर स्टडीड और रेग्युलेटेड बाय ए सेंटर दॅट इज नोन ॲज
hearing-brewer reflex. This hearing-brewer reflex is important for the rhythm, for controlling the, or it decides the rate and rhythm or depth and rhythm of respiration. It also prevents the lungs from inflating to the point of bursting. खूप हवा पण लंग्स मध्ये जाणं चांगलं नाही. म्हणजे जास्त हवा जाणं प्रमाणातच सगळं पाहिजे, तरच ती प्रोसेस किंवा रेस्पिरेशन किंवा ब्रीदिंग व्यवस्थित चालू असतं. ह्याच्यातच अजून एक आपल्याला पॉइंट स्टडी करता येईल की हे जे रेस्पिरेटरी सेंटर आहे, दॅट रेस्पिरेटरी सेंटर हॅज कनेक्शन विथ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. सेरेब्रल कॉर्टेक्स हा सेरेब्रम म्हणजे तो एक भाग आहे. जेव्हा तुम्ही ब्रेन स्टडी कराल तेव्हा त्याच्यामध्ये हे सगळे पार्ट्स आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. पण सेरेब्रल कॉर्टेक्स बरोबर रेस्पिरेटरी सेंटर किंवा रेस्पिरेशनचं एक कनेक्शन आहे, ज्याच्यामुळं आपण काही कालावधीपर्यंत जो ब्रीदिंग प्रोसेस जी आहे ती चेंज करू शकतो. काही कालावधी किंवा थोड्या वेळापुरत्या. इट इज व्हॉल्युंटरी. ही जी प्रोसेस आहे ती व्हॉल्युंटरी आहे. जरी ब्रीदिंग इन व्हॉल्युंटरी प्रोसेस असली तरी सुद्धा श्वासोश्वास कशा पद्धतीनं करणं हे थोड्या कालावधीपर्यंत आपण ठरवू शकतो. आणि हेच ठरवताना इट इज द एक्झॅक्ट पॅटर्न त्याचा बदलू शकतो ब्रीदिंगचा. म्हणजे काही वेळेस आपण खूप छोटा छोटा श्वास घेऊ शकतो, काही वेळेस डीप ब्रीदिंग घेऊ शकतो. म्हणजे हे सगळे चेंजेस आहेत. ॲक्च्युली ही इनव्हॉल्युंटरी प्रोसेस असली तरी व्हॉल्युंटरीली हे चेंज करू शकतो. आणि ॲटोमॅटिक प्रोसेस आहे ब्रीदिंग, हे आपल्यालाही माहिती आहे. ब्रीदिंग ही ॲटोमॅटिक किंवा रेस्पिरेशन ही ॲटोमॅटिक प्रोसेस आहे. त्याच्याकडे आपलं लक्ष नसलं तरी सुद्धा ही प्रोसेस विदाउट आवर अटेन्शन इट इज ॲटोमॅटिकली हॅपन्स. आपलं लक्ष नसलं तरी ब्रीदिंग कंटिन्युअस चालू असतं. पण काही कालावधीपर्यंत आपण ह्याचे पॅटर्न्स चेंज करू शकतो. जसं की एखादं मोठं वाक्य आपल्याला बोलायचं आहे पण श्वास घेत नाही, त्यावेळेस आपली अवस्था कशी होती हे आपणही स्टडी करतोय. म्हणजे सिंगिंग, गाणं म्हणताना किंवा बोलताना हा पॅटर्न जो आहे तो चेंज होऊ शकतो. अशा पद्धतीनं ब्रीदिंगमध्ये थोडंसं मॉडिफिकेशन होऊ शकतं. अजून काही मॉडिफाईड रेस्पिरेटरी रेग्युलेशन्स आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. दॅट इज ॲक्च्युली नथिंग बट दीज आर द रिफ्लेक्सेस. त्याला आपण रिफ्लेक्स सुद्धा म्हणू शकतो. आणि हा रिफ्लेक्स जो आहे तो आपल्या फायद्याचा पण ठरतो. फायद्याचा अशासाठी की त्या जेव्हा आपण डीप ब्रीदिंग किंवा श्वास बदलतो किंवा घेतो त्यावेळेस जांभळे देतो, रिफ्लेक्स आहे, त्यावेळेस आपला एअर पॅसेज क्लिअर होतो किंवा ब्रीदिंगमध्ये जरासं बदल होतो. आणि अशा पद्धतीनं यॉनिंग किंवा जोरात आवाज काढून रडणं, क्राईंग, त्याच्यानंतर शिंकणं, स्नीझिंग, ह्या ज्या प्रोसेसेस आहेत दीज आर नथिंग बट दीज आर नोन ॲज द रिफ्लेक्सेस. तर अशा पद्धतीनं आपण 2 स्टेप्स याच्यामध्ये मॉडिफाईड रेस्पिरेटरी किंवा प्रोसेसेस ह्याही थोडक्यात स्टडी केलेले. थोडासा चेंज आहे पॅटर्न, ब्रीदिंग पॅटर्नमध्ये चेंज करणं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आपल्याला स्टडी करायचं आहे, दॅट इज द कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. ह्या कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ज्या आहेत त्या वेगवेगळ्या आजारांच्या स्वरूपात आपण स्टडी करणार आहे. दस द डिसऑर्डर्स आर स्टडीड विथ द हेल्प ऑफ ए टॅब्युलेटेड फॉर्म. एक असं टेबल आपण स्टडी करणार आहे ज्याच्यामध्ये वेगवेगळे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, वेगवेगळ्या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. आणि त्या डिसऑर्डर्स स्टडी करत असताना त्याची कारणं, त्याची वैशिष्ट्य, म्हणजे एखादा आजार होताना त्याचे सिम्पटम्स, वैशिष्ट्य एखाद्या पर्सनमध्ये दिसतात, त्याचं कारण काय आहे ते बघितलं जातं. आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावरती ट्रीटमेंट काय देता येईल हे स्टडी केलं जातं. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला ह्या सगळ्या आजारांवरती रेस्पिरेटरी सिस्टीमशी रिलेटेड जे डिसऑर्डर्स आहेत, कॉमन आहेत ज्या डिसऑर्डर्स, त्या आपल्याला
स्टडी करायचे आहेत आणि ह्या स्टडी करताना आपल्याला एक एक टॅब्युलेटेड फॉर्ममध्ये ह्या डिसऑर्डर्स स्टडी करायचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल, सी इन द टेबल that disorders are, for example, emphysema, त्याच्यानंतर acute bronchitis, chronic bronchitis, sinusitis, laryngitis, त्याच्यानंतर काही ऑक्युपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आहेत जसं की सिलिकॉसिस आणि ॲस्बेस्टॉसिस, जे खाण कामगार आहेत किंवा खडी तयार करतात तिथं असतात, किंवा ज्याच्यामधनं सिलिकासारखे फाईन पार्टिकल्स आपल्या रेस्पिरेशनमधनं जातात, अशा ठिकाणी काम करणारे कामगार आहेत, ऑक्युपेशनल म्हणतात त्याला. तर असे डिसऑर्डर्स आहेत. आणि एक महत्त्वाची थोडीशी जी कॉमन आपल्याला माहिती आहे दॅट इज अस्थमा, ज्याला दमा म्हणतो आपण. आणि अजून एक सिरियस आहे थोडंसं, दॅट इज नोन ॲज न्यूमोनिया. सो सी दीज डिसऑर्डर्स इन द टॅब्युलेटेड फॉर्म. फॉर एक्झाम्पल, these disorders are emphysema, जिथं ब्रीदिंग शॉर्टनेस किंवा जो श्वासोश्वास आहे तो अगदी कमी प्रमाणात होतो. त्याचं कारण असू शकतं स्मोकिंग किंवा एअर पोल्युशन. त्याच्यावरती ट्रीटमेंट आहे. जर स्मोकिंगचे ॲडिक्शन असेल तर ते क्विट करणं किंवा सोडून देणं व्यसन. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे क्रॉनिक ब्रॉन्कायटिस किंवा कफिंग. त्याचं सिम्पटम आहे कफिंग, खोकला येणं आणि धाप लागल्यासारखं होणं. त्याचंही कारण असू शकतं स्मोकिंग किंवा हवेतलं प्रदूषण, एअर पोल्युशन. त्याच्यावरती सुद्धा ट्रीटमेंट आहे. जर स्मोकिंगचं ॲडिक्शन असेल, सवय असेल तर ती पटकन सोडणं गरजेचं आहे आणि पोल्युटेड एअरमध्ये जायचं नाही. आणि शक्यतो जिथं उबदार हवा असेल आणि ड्राय एअर असेल अशा ठिकाणी थांबणं प्रेफर करायचं आहे. त्याच्यानंतर ॲक्यूट ब्रॉन्कायटिस आहे, ज्याच्यामध्ये ब्रॉन्कायला सूज आलेली असते किंवा श्वासोश्वास करताना दमल्यासारखं होतं. आणि अजून एक त्याच्यामधलं महत्त्वाचं कारण आहे जिथं येलो म्युकस कफ्ड अप म्हटलेलं आहे. म्हणजे जो कफ तयार होतो खोकला आल्यानंतर किंवा सर्दी झाल्यानंतर, त्या कफचा कलर जो आहे तो येलो होणं. पण ह्याचं कारण असू शकतं व्हायरल किंवा बॅक्टेरियल. आणि जर असं असेल तर बॅक्टेरियल इन्फेक्शन असेल तर तिथं तुम्हाला कंपल्सरी अँटीबायोटिक्स घेणं गरजेचं आहे किंवा कफ मेडिसिन्स घेणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्याबरोबर आपण काही घरगुती इलाज पण करू शकतो, जसं की हवा घेणं किंवा वाफ घेणं, वेपरायझर. त्याच्यानंतर सायनुसायटिस, इथं सुद्धा म्युकस डिस्चार्ज म्हणजे नाकामधून पाणी गळणं म्हणतो आपण, किंवा सर्दी होणं, कफ होणं आणि इन्फ्लेमेशन जे आहे सायनसला, ह्या दोन गोष्टी आहेत. हे सुद्धा बदलामुळं वातावरणातल्या होऊ शकतं किंवा इट इज व्हायरल और बॅक्टेरियल इन्फेक्शन. जर बॅक्टेरियल इन्फेक्शन असेल तर अँटीबायोटिक्स घेणं गरजेचं आहे किंवा वेपरायझर वापरायचं, हाही एक ट्रीटमेंटचा भाग आहे. त्याच्यानंतर लॅरिंजायटिस, लॅरिंग्सला सूज येणं किंवा व्होकल कॉर्ड्स किंवा घशामध्ये खवखवणं, होयार्सनेस, आवाज गोगरा होणं किंवा म्युकस बिल्डअप इन कफ, खोकला म्हणजे खोकल्यामधनं कफ पडणं, ही सगळी सिम्पटम्स त्या पर्सनमध्ये आढळतात. इट इज ऑल्सो द व्हायरल और बॅक्टेरियल. आणि जर बॅक्टेरियल असेल तर ॲज युजल अँटीबायोटिक्स घ्यायची आहेत आणि कफ मेडिसिन्स पण घ्यायचे आहेत आणि घशाला थोडीशी विश्रांती द्यायची. आणि इरिटेटिंग सबस्टन्सेस, जे घशामध्ये दुखायला सुरुवात होईल अशी सबस्टन्सेस अवॉइड करायचे आहेत. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे न्यूमोनिया. इट इज लिटिल बिट सिव्हिअर अँड सिरियस डिसऑर्डर in which the inflammation to the lungs, हे इन्फ्लेमेशन आणि इन्फेक्शन सुद्धा लंग्सला होतं, ज्याच्यामध्ये कफ म्हणजे खूप रेस्पिरेटरी पॅसेजमध्ये कफिंग तयार होतं. त्याच्याबरोबर ताप येतो, थंडी वाजते, छातीमध्ये दुखण्याची चेस्ट पेन्स असतात आणि बऱ्याचदा खोकल्यामधून किंवा कफमधून ब्लिडिंग होतं, रक्त पडतं. थोडंसं सिरियस आहे. इट इज ए बॅक्टेरियल, मेजॉरिटीली बॅक्टेरियल डिसीज, बॅक्टेरियल और व्हायरल. जर असे सिम्पटम्स माणसांमध्ये आढळत असतील तर पटकन डॉक्टरना कन्सल्ट करणं फार महत्त्वाचं आहे आणि गरजेचं पण आहे. आणि त्याच्यानंतर अँटीबायोटिक्स, कफ मेडिसिन्स घ्यायचे आहेत आणि वॉर्म म्हणजे उबदार पद्धतीनं राहता येईल तेवढं राहायचं आहे. त्याच्यानंतर आहे अस्थमा. अस्थमा म्हणजे दमा. दमा झालेले पर्सन्स आपण खूपदा बघितलेले आहेत.
त्यांचा श्वासोश्वास असा व्हिसल वाजल्यासारखा होत असतो, खूप अस्वस्थ होत असतं अशा पर्सन्समध्ये. हा दमा जो आहे बऱ्याच जणांना ॲलर्जी म्हणून होत असतो, किंवा काही फूड्सची ॲलर्जी काही जणांना असते, काही जणांना डस्टची ॲलर्जी असते, वेगवेगळा. पण अजून एक कारण त्याच्यामध्ये असू शकतं, जे पाळीव प्राणी आहेत, पेट हेअर्स, हे एक कारण दम्याचं असू शकतं. म्हणजे पाळीव प्राणी, डोमेस्टिक ॲनिमल्स जे आहेत घरामध्ये, मांजर, कुत्रा वगैरे असे ॲनिमल्स पाळले जातात, आणि त्यांचे हेअर्स जे आहेत ते आपल्या श्वासामधनं गेले तर हेही एक अस्थमाचं रिझन असू शकतं. आणि इथं ज्याच्यामुळं होतो त्याला अवॉइड करायचं आहे. आणि त्याच्याबरोबर यूज ऑफ इनहॅलंट्स. आता इनहॅलंट्स म्हणजे दमा झालेल्या लोकांना पंप देतात वापरायला, हे आपल्याला माहिती आहे, जेणेकरून हा रेस्पिरेटरी पॅसेज जो आहे तो ओपन केला जातो. आणि लास्ट ऑक्युपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जे आहे, सिलिकॉसिस आणि ॲस्बेस्टोसिस सारख्या, इथं जे कामगार असतात किंवा कामगार थोडक्यात म्हणूया, त्यांचा धंदाच त्याच्यावरती असतो पूर्ण, म्हणजे उदरनिर्वाहाचं एक साधन आहे. आणि लॉंग टर्म एक्सपोजर असेल तर अशा पर्सन्समध्ये डेफिनेटली पार्टिकल्स, फाईन पार्टिकल्स, सिलिका आणि सिलिकासारखे जाऊ शकतात. खडी काम करणारे किंवा धूळ, डस्ट पार्टिकल्स आहेत ते जाऊन रेस्पिरेटरी सिस्टीम जी आहे ती ब्लॉक होते बऱ्यापैकी, आणि लंग्सला इन्फेक्शन होतं आणि शॉर्टनेस ऑफ द ब्रिदिंग. अशा पद्धतीनं वेगवेगळे डिसीजेस आपल्याला ऑब्झर्व करता येते, किंवा आपल्याला ह्या डिसीजेसचं सिम्पटम्स बऱ्याचदा क्वेश्चन पेपरमध्ये तुम्हाला 1-2 डिसीजवरती डेफिनेटली राईट ए नोट ऑन सिम्पटम्स, कॉजेस अँड ट्रीटमेंट ऑफ एनी वन ऑफ द डिसीज. त्यामुळं हा टेबल ऑफ कंटेंट जो दिलेला आहे तो व्यवस्थित स्टडी करायचा आहे. आणि मग आपण रेस्पिरेशनमधल्या लास्ट पॉईंटकडं येऊया, थोडक्यात स्टडी करायचं आहे. दॅट इज द आर्टिफिशियल व्हेंटिलेशन. इट इज ऑल्सो नोन ॲज आर्टिफिशियल ब्रिदिंग. आर्टिफिशियल व्हेंटिलेशन किंवा आर्टिफिशियल ब्रिदिंग. आता बऱ्याच वेळेस आपण स्टडी केलेला आहे किंवा बघितलेलं आहे. आर्टिफिशियल ब्रिदिंग हे 2 कारणामुळं देता येतं. एक तर पेशंट असेल तर, आणि दुसरं काही वेळेस काही कारणास्तव नॉर्मल ब्रिदिंग त्याच्यामध्ये त्या पर्सनमध्ये होत नसेल, किंवा जर रेस्पिरेटरी सिस्टीम चॉकअप झाली असेल किंवा नॉर्मल ब्रिदिंग होत नसेल, तर अशा पर्सन्समध्ये आर्टिफिशियल व्हेंटिलेशन किंवा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन ही प्रोसेस महत्त्वाची ठरते, जेणेकरून एखाद्याचा जीव वाचू शकतो. त्याचं एक वेल नोन एक्झाम्पल आपल्याला माहिती आहे. पाण्यात गटांगळ्या खाऊन पडलेला माणूस जेव्हा पाण्यातनं बाहेर येतो तेव्हा त्याच्या पोटात रेस्पिरेटरी पॅसेज पूर्ण अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट जो आहे तो लंग्सपर्यंत पूर्ण पाण्याने भरलेला असतो. मग ते पाणी काढलं जातं, तरी पण त्याचा जर रिस्पॉन्स नसेल तर एक प्रोसेस केली जाते, दॅट इज नोन ॲज, जिथं फोर्सफुली इन्स्पिरेशन आणि एक्सपिरेशन, लंग्सपर्यंत ऑक्सिजन जाणं आणि आतली हवा बाहेर टाकणं, फोर्सफुली म्हटलेलं आहे. तो बाहेर येणं आणि आत जाणं हवा, ह्या प्रोसेसेस त्या माणसामध्ये करणं किंवा त्या व्यक्तीमध्ये, त्या पर्सनमध्ये करणं गरजेचं आहे. अँड दॅट इज नोन ॲज माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन. आणि दुसरी एक मेकॅनिकल प्रोसेस आहे, दॅट इज नोन ॲज द व्हेंटिलेटर. आपल्याला माहिती आहे व्हेंटिलेटरलाच आपण लाईफ सपोर्ट सिस्टीम असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे त्या लाईफ सपोर्ट सिस्टीममुळे एखाद्याचा जीव वाचू शकतो. आणि हे जनरली ज्या पर्सनमध्ये डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्समध्ये डिसऑर्डर्स असतील किंवा व्यवस्थित नॉर्मल ब्रिदिंग होत नसेल, रेस्पिरेटरी सिस्टीम व्यवस्थित काम करत नसेल, तर आर्टिफिशियली व्हेंटिलेशन दिलं जातं. किंवा काही पर्सन्समध्ये फॉर एक्झाम्पल सर्जरी झाली असेल तर त्या पर्सनला, किंवा सिरियस एखादा पेशंट असेल तर त्याला व्हेंटिलेटरवरती ठेवलं जातं आर्टिफिशियली. दॅट मीन्स द पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड अँड ऑक्सिजन इज गिवन टू द पर्सन. म्हणजे जनरली ऑक्सिजन त्या पर्सनला देणं, म्हणजे ऑक्सिजन लंग्सपर्यंत पोहोचवणं, कार्बन डायऑक्साईड लंग्समधनं बाहेर काढणं, आणि त्या पर्सनमध्ये किंवा त्या पेशंटमध्ये एक नॉर्मल ब्रीथ होणं, हेल्प द पर्सन फॉर अ नॉर्मल ब्रीथ.
अशा पद्धतीनं आर्टिफिशियल व्हेंटिलेशन हा पॉईंट आपण कंप्लीट केलेला आहे. इथं टॉपिकमधला हा पार्ट कंप्लीट झालेला आहे, दॅट इज द रेस्पिरेशन.